So, before going to start chapter, let us see some introduction. In introduction, we will learn some basic terms regarding colligative property. So, first is solution. What is meant by solution? Solution is homogeneous mixture of two or more non-reacting substances. Two or more non-reacting substances. Non-reacting means when two or more substances mix together, they will not react with each other and do not form a new product. म्हणजे दोन सबस्टन्सेस एकमेकांमध्ये जर मिक्स केल्यानंतर त्या दोघांमध्ये रिॲक्शन नको आहे. जर त्या दोघांमध्ये केमिकल रिॲक्शन झाली तर एक नवीन प्रॉडक्ट फॉर्म होईल, आपल्याला सोल्युशन मिळणार नाही. So it is homogeneous mixture of two or more non-reacting substances. दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त सबस्टन्सेस जे एकमेकांसोबत रिॲक्ट होणार नाही. सोल्युशन generally consists of two components. It consists of two components. Solute and solvent. So let us see what is solute and solvent. Solute is the substance present in small quantity by weight. And solvent, substance present in large quantity by weight. Large quantity by weight. Okay, so solute, solvent हे दोन कंपोनेंट आहेत सोल्युशनचे. सोल्युशन कसं प्रिपेअर केलं जातं जनरली? सोल्यूट प्लस सॉल्व्हंट. सोल्यूट सॉल्व्हंट मध्ये ऍड केलं की तुम्हाला मिळतं सोल्युशन. बरोबर? म्हणजे दोन कंपोनेंट्स आहेत सोल्युशनचे, सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट. सोल्यूट नेमकं कशाला म्हणायचं? सबस्टन्स विच इज प्रेझेंट इन स्मॉल क्वांटिटी बाय वेट. जो कमी क्वांटिटी मध्ये प्रेझेंट असेल सोल्युशन मध्ये त्याला काय म्हणायचं? सोल्यूट. आणि जो जास्त क्वांटिटी मध्ये प्रेझेंट असेल बाय वेट त्याला म्हणायचं सॉल्व्हंट. ओके, सोल्यूट प्लस सॉल्व्हंट गिव्स सोल्युशन. सोल्यूट सॉल्व्हंट मध्ये ऍड केलं की आपल्याला मिळतं सोल्युशन. फॉर एक्झाम्पल शुगर प्लस वॉटर. शुगर वॉटर मध्ये डिझॉल्व केली तर आपल्याला मिळेल शुगर सोल्युशन. आपल्याला काय मिळणार आहे? शुगर सोल्युशन मिळणार आहे. ओके, सो हे व्यवस्थित लक्षात घ्या तुम्ही. सोल्युशन काय? homogeneous mixture of two or more non-reacting substances. It consists of two components, solute and solvent. Solute is what? Substance present in small quantity
by weight in a solution is called as solute, and substance present in large quantity by weight in a solution is called as solvent. solvent मध्ये ऍड केल्यानंतर आपल्याला मिळतं सोल्युशन. फॉर एक्झाम्पल शुगर वॉटर मध्ये ऍड केली, डिसॉल्व केल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे शुगर सोल्युशन. ओके, सो दिस इज अबाउट द सोल्युशन, सोल्यूट अँड सॉल्व्हेंट. सो नेक्स्ट टर्म इज electrolyte and non-electrolyte. Solution of electrolyte. Solution of electrolytes. Okay. Electrolytes. Electrolytes काय असतात म्हणजे electrolytes are substances dissolved in a suitable solvent dissociate into charged ions. Okay, so electrolyte substance which dissolve electrolyte is a substance which dissolve in suitable solvent undergoes dissociation into charged ions. Charged ions means positive ion and negative ion. Positive ion is cation. Positive charge असलेला आयन्स ला आपण म्हणतो cation आणि निगेटिव्ह चार्ज असेल तर त्या आयन्स ला आपण म्हणतो anion. Okay, so electrolytes are the substances which dissolve in suitable solvent undergoes dissociation into charged ions. Charged ions means positive ion and negative ion. Positive charge असेल त्या आयनला म्हटलं जातं cation, निगेटिव्ह चार्ज असेल त्याला म्हटलं जातं anion. म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट्स जर एखाद्या सॉल्व्हेंट मध्ये डिसॉल्व केल्यानंतर इलेक्ट्रोलाइटचं डिसोसिएशन होतं आणि डिसोसिएशन झाल्यानंतर आयन्स तयार होतात, चार्ज आयन तयार होतात, cation आणि anion. ओके, सो with the electrolytes undergoes dissociation. So dissociation may be in large extent or may be in small extent depending on type of electrolyte. There are two types of electrolyte, strong electrolyte and weak electrolyte. दोन electrolytes असतात, strong आणि weak. Strong electrolyte काय असतं? Strong electrolyte जर एखाद्या सॉल्व्हेंट मध्ये डिसॉल्व केल्यानंतर त्याचं कंप्लीट डिसोसिएशन होतं. जर सपोज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट चे 100 मॉलिक्यूल असतील आणि ते 100 मॉलिक्यूल तुम्ही एखाद्या सॉल्व्हेंट मध्ये डिसॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला 100 पॉझिटिव्ह आयन मिळतील आणि 100 निगेटिव्ह आयन्स मिळतील, म्हणजे कंप्लीट डिसोसिएशन होतं. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज पार्शियल डिसोसिएशन. म्हणजे 100 मॉलिक्यूल जर तुम्ही वीक इलेक्ट्रोलाइटचे एखाद्या सॉल्व्हेंट मध्ये डिसॉल्व केले तर त्यातले 20 मॉलिक्यूलचं डिसोसिएशन होईल, बाकीचे 80 मॉलिक्यूल ॲज इट इज ओरिजिनल मॉलिक्युलर फॉर्म मध्येच असणार आहेत. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स जे काही इलेक्ट्रोलाइटचं जे डिसोसिएशन असणार आहे, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन
जास्त असेल किंवा कमी असेल, that is depend on type of electrolyte. Okay, strong electrolyte complete dissociation, weak electrolyte undergoes partial dissociation. Okay, so one more thing on dissociation, number of solid particles in solution increases. तर बघा कसं होतं, हे जे इलेक्ट्रोलाइट्स असतात, इलेक्ट्रोलाइट्स एखाद्या सॉल्व्हंटमध्ये जर डिझॉल्व्ह केल्यानंतर त्यांचं डिसोसिएशन होतं. डिसोसिएशन झाल्यानंतर आयन्स तयार होतात. ठीक आहे, डिसोसिएशन ऐवजी कधी कधी असोसिएशन सुद्धा होत असतं. म्हणजे इलेक्ट्रोलाइटचं काय होतं, असोसिएशन. दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त इलेक्ट्रोलाइटचे मॉलिक्युल्स जवळ येतात, त्याला म्हटलं जातं असोसिएशन. हे जे असोसिएशन होतं मॉलिक्युल्सचं, असोसिएशन कशामुळे होतं, तर जे काही मॉलिक्युल्स तुम्ही इलेक्ट्रोलाइटचे मॉलिक्युल एखाद्या सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर दोन मॉलिक्युल हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे जवळ येऊ शकतात. आणि हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे जर दोन मॉलिक्युल जवळ आले तर दोन मॉलिक्युलमुळे किती मॉलिक्युल आले, एक. म्हणजे असोसिएशन जर झालं मॉलिक्युलचं, इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्युलचं, तर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होतात आणि डिसोसिएशन झालं तर नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीज होतात. बघा कसं तर ऑन डिसोसिएशन number of solid particles increases. डिसोसिएशन जर झालं इलेक्ट्रोलाइटचं तर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन्क्रीज होत असतात. फॉर एक्झाम्पल आपण KCl हे इलेक्ट्रोलाइट घेतलं, KCl ला आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं, वॉटरमध्ये ऍड केलं KCl कंप्लीट डिसोसिएट होतो आणि आपल्याला मिळतात K+ आणि Cl-, K+ आणि Cl. आपण किती मॉलिक्युल डिझॉल्व्ह केले सॉल्व्हंटमध्ये, एक मॉलिक्युल. बरोबर, म्हणजे एक मॉलिक्युल डिझॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला किती सॉलिड, हे सॉलिडचा एक मॉलिक्युल आहे. बरोबर, हे सॉलिड आहे, हे कशात टाकलंय, वॉटरमध्ये ऍड केलेलं आहे. बरोबर, हे सॉलिड वॉटरमध्ये ऍड केल्यानंतर सॉलिडचा एकच पार्टिकल होता, एकच मॉलिक्युल होता. एका पार्टिकलचं डिसोसिएशन झालं, किती पार्टिकल मिळाले आपल्याला, दोन पार्टिकल मिळाले. म्हणजे एकावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आणि एकावरती निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजे डिसोसिएशन झाल्यानंतर काय झालेलं आहे, एका पार्टिकलचे दोन पार्टिकल मिळाले, डिसोसिएशन. जे मग बघा मी काय लिहिलेले, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन्क्रीजेस ऑन डिसोसिएशन. म्हणजे डिसोसिएशन जर झालं तर नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीज होतात. बघा आपण एकदा दुसरे एक्झाम्पल घेतो. सोडियम सल्फेटचं डिसोसिएशन असं होईल. सोडियमचे किती ॲटम्स आहेत, 2 ओके, प्लस SO4 2-. एकच सॉलिड पार्टिकल होता, त्याचं डिसोसिएशन झालेलं आहे आणि किती पार्टिकल मिळालेत आपल्याला, 3 पार्टिकल मिळाले. डिसोसिएशन झाल्यानंतर इथे सुद्धा काय झालेलं आहे, नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीज झालेले आहे. दुसरा एक्झाम्पल घेतो मी, अमोनियम फॉस्फेट. बघा अमोनियम फॉस्फेट मध्ये हा जो फॉस्फेट आहे PO4 3-, हा अनायन आहे. अनायन वरती चार्ज किती आहे, 3-. जेव्हा आपल्याला कटायन किती मिळायला पाहिजे, 3 मिळायला पाहिजे. अमोनियाचे किती मॉलिक्युल आहे, सॉरी NH4 थ्राइस. NH4 चे किती पार्टिकल आहेत, 3. सो 3 NH4 प्लस. टोटल किती पार्टिकल्स मिळाले आपल्याला, 3 + 1 4. अमोनियम फॉस्फेटचं डिसोसिएशन झाल्यानंतर एक सॉलिड पार्टिकल होता, एका सॉलिड पार्टिकलचं डिसोसिएशन झाल्यानंतर किती पार्टिकल मिळाले, 4 पार्टिकल्स मिळाले. म्हणजे ऑन डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स increases. KCl च्या बाबतीत एक सॉलिड पार्टिकल होता, डिसोसिएशन झालं, 2 पार्टिकल मिळाले, K+ Cl-. सोडियम सल्फेट एक सॉलिड पार्टिकल आहे, डिसोसिएशन झालं, 2Na+
प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 1 किती झाले 3 सॉलिड पार्टिकल्स. अमोनियम फॉस्फेट अमोनियमचे 3 पार्टिकल आहेत सॉरी अमोनियम फॉस्फेटचा एक सॉलिड पार्टिकल आहे त्याला डिसॉल्व केल्यानंतर किती पार्टिकल मिळतात आपल्याला किती सॉलिड पार्टिकल्स झालेले आहेत 3 प्लस 1 4 ओके 4 पार्टिकल्स म्हणजे डिसोसिएशन झाल्यानंतर सॉलिड पार्टिकल्स नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन्क्रीज होत असतात. ओके आता हे झालं डिसोसिएशनच्या बाबतीत. आता आपण असोसिएशन मध्ये काय होतं नेमकं on association of solid particles, so number of solid particles decreases. Due to formation of dimer, trimer, polymer. जे दोन सॉलिड पार्टिकल जवळ आले तर डायमर तयार होतो. 3 सॉलिड पार्टिकल जवळ आले की ट्रायमर तयार होतो आणि अजून त्याच्यापेक्षा जास्त पार्टिकल जवळ आले तर त्याच्यापासून पॉलिमर तयार होतो. तर मी एक्झाम्पल घेतो 2 मॉलिक्युल्स ऑफ ऍसिटिक ऍसिड ऍसिटिक ऍसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH. ऍसिटिक ऍसिडचे हे 2 मॉलिक्युल मी घेतलेले आहेत. हा इथे काय त्याला मोनोमर एकच मॉलिक्युल असल्यामुळे काय म्हणतो मी याला मोनोमर एकच मॉलिक्युल मीन्स वन. तर बघा होईल काय ऍसिटिक ऍसिडचे 2 मॉलिक्युलचं असोसिएशन होणार. असोसिएशन कशामुळे होतं हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे. हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे 2 मॉलिक्युल जवळ येतात. आता हायड्रोजन बॉन्डिंग काय नेमकं हायड्रोजन बॉन्डिंग इज वीक इंटरॅक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह नायट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोरीन. काय सांगतोय मी वीक इंटरॅक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह नायट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोरीन अँड हायड्रोजन. हे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम्स आहेत बरोबर हा इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह आहे. ओके तर या हे 3 ॲटम आणि हायड्रोजन यांच्यामध्ये जे काही वीक अट्रॅक्शन असेल त्याला म्हटलं जातं हायड्रोजन बॉन्डिंग. बघा तर इथं हायड्रोजन बॉन्डिंग हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे मोनो डायमर कसा फॉर्म होतो असोसिएशन कसं होतं ते बघूया. CH3 C double bond O OH. Okay, then C O H. मी अंडरस्टँडिंग साठी थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने स्ट्रक्चर ड्रॉ केलेलं आहे. बघा हा एक CH3 चा मॉलिक्युल आहे सॉरी ऍसिटिक ऍसिडचा मॉलिक्युल आहे आणि हा एक ऍसिटिक ऍसिडचा मॉलिक्युल. इथं 2 मॉलिक्युल घेतलेले आहेत बरोबर. 2 मॉलिक्युलचं असोसिएशन होतंय. कशामुळे असोसिएशन होतंय हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंग काय वीक इंटरॅक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम अँड हायड्रोजन. सो इथे बघा हायड्रोजन आहे ऑक्सिजन आहे या दोघांमध्ये जे काही अट्रॅक्शन असेल दिस इज हायड्रोजन बॉन्डिंग. इथे सुद्धा बघा हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्यामध्ये वीक इंटरॅक्शन डेव्हलप होईल हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे हे 2 मॉलिक्युल जवळ आले बरोबर त्यांचं असोसिएशन झालेलं आहे. तर बघा सॉलिड पार्टिकल्स किती होते सुरुवातीला 2